چھٹا پہلا پارا اور پہلی آیت ہے۔ چھٹا پارا شروع ہو رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ نہیں پسند فرماتا بری بات برملا کہنے کو۔ کوئی بری بات برملا کہے رب اس کو پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، مگر جو ظلم کیا گیا۔ مظلوم اگر اپنی دھاں سناتا ہے، اپنی ظلم کی داستان سناتا ہے، ظالم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، مگر بری باتوں کا بیٹھے بیٹھے اظہار کر لینا، لوگوں کا گلہ شکوہ، منہ پر ان کی توہین کر دینا، اور یہ مشغلہ پسند ہے اس کو، یعنی لطف اندوز ہوتا ہے دوسروں کی توہین کرنا، اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستو قرآن کا کیونکہ مختصر تفسیر بیان کرنی ہے، ہم گفتگو اچھی کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو منہ پر بھی ان کی توہین نہ کریں اور ان کی پس پشت غیبت بھی نہ کریں، اور ہم اچھی بات کہیں، اچھی بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ہاں مظلوم ہے، ان پر ظلم کیا گیا، وہ ضرور داستان سنائے تاکہ لوگ ظالم سے بچے اور مظلوم کی داد رسی کی جائے۔ اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے؟ اللہ نے ظالم کو بھی پیغام دیا، مظلوم کو بھی پیغام دیا۔ ظالم کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری ساری گفتگو زیادتی، توہین، حتی کمیز، یہ مشغلہ، لوگوں کی پگڑی اچھالنا، اللہ سب کچھ سن رہا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ علیمہ، اللہ بہت جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مظلوم کو یہ میسج دیا کہ تیری آہ فغاں کو میں سن رہا ہوں، دنیا میں تیری داد رسی نہیں ہو رہی تو میں رب تیرا انصاف کروں گا۔ میں سن بھی رہا ہوں، میں جان بھی رہا ہوں، میرے علم میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں اگر بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، بھلائی کو ظاہر کرنا اور چھپانا دونوں باتیں آئی ہے، کر سکتے ہیں۔ نیکی کر کے ظاہر کر دو، کوئی کا بات نہیں، نیکی کر کے چھپا ڈالو، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا او تعفو عن سوء، اگر برائی سے معافی دے دو، معاف کر دو، کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے درگزر کر دو تو مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بس بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صفات الہی سے متصف ہونا چاہتے ہو، اگر شان رب العالمین سے تم رنگنا خواہش رکھتے ہو تو پھر خدا کی ایک صفت یہ بھی ہے، اللہ درگزر کر رہا ہے، تم بھی درگزر کرتے رہو۔ سبحان اللہ، درگزر کرنا چاہیے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بہرحال اس آیت کا یہاں تک کافی ہے۔ آج ہم نے اس درس میں یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کا منہ پر حتی کمیز رویہ رکھنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، غیبت کرتے رہنا اور اس کو محبوب مشغلہ بنا لینا اور اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتے رہنا، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور درگزر کر دینا یہ اللہ کو پسند ہے۔ رب نے خود ہی فرمایا میں بھی تو درگزر کرنے والا ہوں، کر دیا کرو، یہ اچھی بات ہے۔ اب ہم چھٹے پارے کے دوسرے قوم پر جاتے ہیں، اس میں رب نے کیا پیغام دیا ہے؟ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار، جو چیز مردار ہے نا وہ حرام ہے، مسلمان نہیں کھا سکتا۔ والدم، دم میں مسفوح، بہتا خون، جب انسان کو ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے، بہتا ہے، وہ حرام ہے، مسلمان نہیں کھا سکتے۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، یہ حرام۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا اور جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، جبکہ مشرکین پڑھتے تھے بسم اللہ والعزیٰ۔ تو یہ دو طریقے اسلام
ने वाज़े फरमाया। एक है इस्लामी तरीका, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जानवर ज़िबा करो, ज़िबा के वक़्त फ़कत अल्लाह का नाम आएगा। और दूसरा तरीका है मुशरिकीन का, वो अल्लाह के नाम पर नहीं बल्कि वो बुतों के नाम पर ज़िबा करते, और जब ज़िबा करते तो वो कहते बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा। ये हम अहले सुन्नत का अकीदा नजरिया है कि जानवर अल्लाह के नाम पर जो ज़िबा किया जाए वो हलाल है। इसी बात का इस पर जिक्र है कि अगर अल्लाह का नाम जिक्र नहीं किया गया, ज़िबा के वक़्त किसी बुत का नाम लिया, अगर पीर का भी नाम लोगे, नबी का भी नाम लोगे तो जानवर हराम है। ये ज़हन में रखना, ज़िबा के वक़्त फ़कत अल्लाह का नाम चलेगा, किसी और का नाम नहीं है। और लोग यार कहते हैं कि जी देखो ये पीर का बकरा चढ़ाया जा रहा है, भाई ईसाले सवाब है। अगर नाम रखने से हराम होता तो क्या ख्याल है उन अहादीस को किधर करोगे जिसमें अल्लाह के नबी के बारे में आया है कि अल्लाह के नबी 2 मेंढे ज़िबा फरमाते थे। एक फरमाते अल्लाह ये मेरी तरफ से है और दूसरा मेंढा मेरी उम्मत की तरफ से है, बाकायदा ना। फिर हजरत अली को मेरे आका ने खुद हुक्म दिया, फरमाया मेरा जानवर का हिस्सा तुम जो है ना वो रखना। एक मेंढा जो है वो हजरत अली अपनी कुर्बानी का दिया करते थे, जब तक कुर्बानी करते रहे वो जिंदा रहे, तो उसके साथ अल्लाह के नबी के नाम का भी जानवर ज़िबा करते थे। ये कह देना ये मेरे माँ की कुर्बानी है, मेरे बाप की कुर्बानी है, मेरे भाई की कुर्बानी है, ये मेरे बेटे, इससे कुछ नहीं होता। फकत फर्क ये है कि नाम कोई रख लो कि ये फलां की कुर्बानी है, ये फलां के इसल सवाब के लिए है, अपने पीरो मुर्शिद वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, खानदान के लिए तुम कुर्बानियां करो, नाम रख दो, कोई बात नहीं, लेकिन ज़िबा के वक़्त फकत अल्लाह का नाम चलेगा। इस बात का खास, इस आयत को पढ़कर लोगों को धोखा दिया जाता है कि देखो जी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए, ये गलत है तर्जमा। जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए ज़िबा के वक़्त, ये है इसका तर्जमा बहरहाल। और फरमाया वल मुनखनिक़ा, गला घूटने से, रस्सी की वजह से या किसी जगह पे फंस गया जानवर, गला घुट गया और वो मर गया, मुसलमान उसको नहीं खा सकते, वो हराम किया गया है। वल मौकूज़ा, कोई चोट लग जाए, लकड़ी लग जाए, पत्थर लग जाए, जानवर मर जाए तो वो भी नहीं खा सकते। वल मुतरद्दिया, बुलंदी से नीचे गिर जाए उसको कहते हैं, ऐसा जानवर जो मर जाए वो जानवर भी नहीं खाया जाएगा। वन नतीहा, सींग, जानवर ने जानवर को मारा और फाड़ दिया उसको, जानवर मर गया तो वो जानवर भी हराम है। ये कितने जानवर हो गए? मैता, मुर्दार, दमे मसफू, खून जो बहता है ज़िबा के वक़्त वो भी हराम है। व लहमुल खिंजीर, सूर का गोश्त, और जिस पर ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, गला घूट कर मर जाए, या चोट लगे मर जाए, या ऊपर से नीचे की तरफ गिरे मर जाए, या किसी का जानवर को मार देता है सींगों के साथ, तो वो भी। अब जरा और भी सुनिए, फरमाया वमा अकल सबउ, और जो खाए दरिंदा, वो जानवर जिसको दरिंदा खा जाए वो भी नहीं खाना। इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर जो ज़िबा करो तुम। हाँ, ये सारी चीजें ऊपर से आया नीचे, लेकिन जिंदा था तुमने ज़िबा कर दिया, फिर हलाल है। जानवर ने सींग मारा मगर वो जिंदा था, ज़िबा करो, हलाल है। यानी अगर इन सब जानवरों को जिंदा पाया, उसको ज़िबा कर लिया, फिर ये हलाल है, अदरवाइज हलाल नहीं होते। अगली बात अल्लाह ने फरमाया वमा ज़ुबिया अला नुसुबी, नुसुब एक बुत का नाम था जो मुशरिकीन उस बुत के लिए जानवर ज़िबा करते थे। रब ने फरमाया और जो ज़िबा किया गया हो नुसुब पर। और एक तफसीर ये भी है, नुसुब उस जगह को कहते हैं जहां पे मुशरिकीन अपने बुतों के लिए जानवर ज़िबा करते थे, तो वो जगह भी मुराद है। अगली बात, ये भी हराम है जानवर, इसे हम पीर फकीर के नाम पर ज़िबा नहीं करते, इसलिए सवाब के लिए ज़िबा करते हैं। ज़िबा के वक़्त नाम अल्लाह का लेते हैं। इस जगह पे नुसुब मकाम पर आकर मुशरिकीन जब ज़िबा करते तो वही कहते थे बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा, अल्लाह का नाम नहीं लेते। वह अंतस तक़सीमु, और ये कि वो तकसीम करते हैं बिल अज़लाम, जुए के तीर।
मुशरिकीन में एक ये खराबी थी, ये भी अमल हराम है कि वो 3 तीर बना लेते, कपड़े में लपेट लेते थे। एक तीर पे लिखते कि ये मैं अल्लाह का हुक्म है, दूसरे तीर पे लिखते कि ये मैं मना करता हूं, मैं रब मना कर रहा हूं, और एक तीर खाली होता, उस पर कुछ भी तारीफ नहीं होती। और वो अकल से नहीं, समझ से काम नहीं लेते थे। इन तीरों को जो है ना आंखें बंद करके कपड़े से, थैली से निकालते, और जिस पे लिखा हुआ था कि मैं रब हुक्म देता हूं, वो कहते जी अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, लिहाजा मैं ये काम करूंगा। ये फाल निकालते थे। ये भी हराम है इस किस्म की। अक्ल से तो काम लिया नहीं, अक्ल तो एक बहुत बड़ी कीमती चीज है, रब ने दी है, तो उससे काम लेने की बजाय हम फाल पे लगे हुए हैं। जैसे ये तोते वाले बैठे होते हैं, बहुत सारे समझदार लोग नजर आते हैं वहां पे। अल्लाह ने क्या फरमाया, जालिकुम फिस्क, ये सारे बुरे काम हैं, ये नाफरमानी वाले काम हैं। इन कामों से हमें बचना है, जो कुछ इस पाऊ में बयान किया गया। अब चलते हैं तीसरा पाठ शुरू हो रहा है, निसफ पारा खत्म हो गया। उसमें क्या मौजू है? इसमें अल्लाह ने फरमाया ला इन बसत्ता इलैया यदका लितक्तुलनी। ये वाक़या आया है हाबील और काबिल का। काबिल ने अपने भाई हाबील को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। उसके जवाब में भाई ने क्या जवाब दिया? फरमाया अगर हाथ बढ़ाएगा तू, अगर बढ़ाएगा तू मेरी तरफ अपना हाथ ताकि तू मुझे कत्ल करे, अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है ना, तू बढ़ाएगा ना, मां आना भी बासितिन यादिया, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। तू मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। भाई भाई से हम कलाम है, हाबील और काबिल। हाबील काबिल की धमकी पर उसको जवाब दे रहा है। अब हाबील कहता है मैं हाथ नहीं बढ़ूंगा, मैं तेरे कत्ल के लिए हाथ नहीं खड़ा करूंगा। अब मैं लिअक्तुला का ताकि मैं तुझे लिअक्तुला का ताकि मैं तुझे कत्ल करूं, ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? इन्नी अखाफुल्लाह, हाबील ने कहा मैं अल्लाह से डरता हूं, मुझे अल्लाह का खौफ है, मैं तुझे क्यों कत्ल करूं? तू मुझे करना चाहते तो कर लेना, लेकिन मैं नहीं करूंगा। रब्बल आलमीन, जो सारे जहानों का रब है। अच्छा, इन्नी उरीदु अन तबुआ बिइस्मी व इस्मिका, बेशक मैं चाहता हूं कि तू उठाए मेरे गुनाह भी और अपने गुनाह भी। ये हाबील ने अपने, देखो कत्ल करना कोई आसान नहीं है, और एक कत्ल करना है, दूसरे ने उसको कत्ल कर। अल कातिलु वल मकतूलु किलाहुमा फिन्नार, ये हदीस पाक में। कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं, दोनों जहन्नमी हैं। वो क्यों? कातिल जिसके कत्ल के दर पे था, वो शख्स भी उसके कत्ल के दर पे था। जिसको पहले मौका मिल गया उसने वार कर दिया, और जिसको मौका नहीं मिला वो रह गया। लेकिन जो रह गया है, जो कत्ल हो गया, उसको भी अगर मौका मिलता वो भी अपने कातिल के कत्ल के दर पे रहता था, मगर मौका नहीं मिला। ऐसे लोगों के बारे में नबी ने फरमाया कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। अब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, ये दोनों जो है वो भाई हैं, सगे भाई हैं, और एक ही बाप की औलाद है, और कत्ल का वाकया हो गया, और दोनों एक दूसरे से हम कलाम है। कहता है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा तू कत्ल कर लेगा, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, कत्ल के लिए नहीं उठाऊंगा, कत्ल के लिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह भी अपने सर ले ले, अपने गुनाह भी अपने सर ले ले। फतकूना मिन अस्हाबिन नार, ताकि तू अहले दोज़ख वालों में से हो जाए। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, यही जजा है जालिमों की, ये जजा जालिमों की यही जजा है कि वो जहन्नमी हो गए। फतव्वअत लहू नफ्सुहु, बस आसान कर दिया उसके लिए उसके नफ्स ने। काबील के लिए कत्ल आसान हो गया, कत्ल अखीही, उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फक़तलहु, भाई के कत्ल को उसके नफ्स ने, कुरान कहता है फतव्वअत लहू नफ्सुहु कत्ल अखी, काबील के नफ्स ने अपने भाई के कत्ल को आसान कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। फ़अस्बह मिनल खासिरीन, बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। तो दोस्तों, छोटी छोटी बात पे ये जो कत्ल हो रहे हैं ना, ये अच्छे काम नहीं है। कुरान ने इसको खासिरीन भी फरमाया,
اصحاب النار بھی فرمایا یہ دوزخی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہیں، مارے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب چھٹے پارے کا آخری پہو جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ، یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ اور وہ جو منافق تھے نا مدینے کے، وہ کہتے تھے صحابہ سے کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ نمازیں بھی نبی کے پیچھے، دوستیاں بھی صحابہ کے ساتھ، مگر اندر ان کا صاف نہیں تھا۔ آج ہم جو منظر دیکھ رہے ہیں، بھائی بھائی کے بارے میں دل صاف نہیں رکھتا، وہی طرز زندگی ہے مشرکین منافقین والی، جو کہ ایک جہنمی لوگوں کی سوچ تھی، لیکن آج مسلمان اس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو صحابہ ان کو دیکھ کر یعنی کہتے تھے ایمان والے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کی سخت قسمیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ اللہ نے فرمایا حابطت اعمالہم، تباہ ہو گئے ان کے عمل۔ مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا فاصبحوا خاسرین، بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وہ قتل والی بات میں بھی یہی بات آئی ہے، اب یہاں منافقت والی بھی، منافقت نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے غیر سے دشمن سے بھی منافقت نہ کرو، کھری اور صاف بات کرو، بھئی ہم تو سچے کرے مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اپنے دین سے نہیں پھرنا چاہیے، دین سے وفا کرو یار۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، یا ایھا الذین آمنوا کسی اور سے مخاطب نہیں ہے قرآن۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا نا، فسوف یاتی اللہ، پس ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور نرم ہوں گے مومنوں پر۔ ایسے بن جاؤ جو مومنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ یہ خدا نے اچھے لوگوں کی صفت بیان کی، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو بہت سخت ہوں گے کافروں پر، اللہ کو وہ محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اور ان کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ مومنوں سے وہ نرمی سے گفتگو کریں گے، نرم لہجہ رکھیں گے، نرمی سے پیش آئیں گے، مگر کافروں پر ان کا معاملہ بڑا سخت ہوگا، کافروں کے ساتھ ان کی کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور خوبی بھی ہوگی، جو اللہ کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد، ایک ہے جہاد بالسیف، ایک ہے جہاد بالقلم، ایک ہے جہاد باللسان، جہاد بالعلم۔ یہ وہ جہاد کا میدان بڑا وسیع ہے، لیکن ہو اللہ کے راستے پہ جہاد کرنے والا، سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ایسے لوگ جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی ملامت کرنے سے نہیں ڈرتے، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں دین کے کام پر، لگے رہتے ہیں جہاد پر، لگے رہتے ہیں مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور کافروں پر سختی سے پیش آنا، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے خوبیاں۔ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وہ بھائی مومنوں کے لیے دل کی نرمی یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے، اور وہ شخص کافروں پر سخت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ شخص اپنی زندگی کا محور و مرکز رب کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کو ہمارے لیے جو روح کی غذا ہے، اللہ ہمیشہ روح کی غذا رکھے، قرآن سے وابستہ رکھے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک۔ یا رب العالمین، یا باری تعالی، یہ تیرے بندے درس قرآن کے لیے بیٹھے رہے اور تیرا کلام سنتے رہے، اللہ ہمارے دلوں کو مومنوں کے لیے نرم کر دے، کافروں کے لیے سخت کر دے، اور تیرے راستے جتنا ہے میرا اللہ، تیرے ہدایت کے راستے، تیرے فضل کے راستے،
ہر راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عزیز یا غفار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلیہ و نور عرشہ۔